खुलुमबाय स्टुडिअ दङ आं राजीब बसुमतारी आरो बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव लानानै फैदों बिटिआरनि मोनसे गिदिर राजखान्थिनि खौरां। थारैनो बिपिएफ दोलोनि गोख्रों दैदेनगिरि थामहिनबा बिपिएफ दोलोनि बारग' मन्त्रि रिहन दैमारी बिथाङा इउपिपिएल दोलोआव प्रमोद बर'नि दैदेननाय इउपिपिएल दोलोआव जगदान जामारसिगोन नामा? गोबां सोंथि सिखारदों आरो माखासे माने खौरां बिजोङाव थारैनो इउपिपिएल दोलोआव आथिखालनि प्रमोद बर'नि दैदेननाय गोविंद चन्द्र बसुमतारी बिथांमोननि दैदेननाय रनजित बसुमतारी बिथांमोननि दैदेननाय राजु नार्जारी बिथांमोननि दैदेननाय इउपिपिएल दोलोआव बिपिएफनि गोख्रों दैदेनगिरि जेराव बिपिएफ जोनोम जानाय एबा दाफुंनाय समनिफ्रायनो दैदेनबोनाय रिहन दैमारी बिथाङा इउपिपिएल दोलोआव जगदान जासिगोन नामा आरोबा जगदान जासिगोन होननानै गोबां खौरां बिजों ससियेल मिडियाफोराव सावरायनाय एबा बाथ्रा दान्थे बिदान्थे खालामलायनायखौ नुगासिनो दं आरो बेखौ लानानै दिनै खेंफोरथि होदों बिपिएफनि सासे गोख्रों दैदेनगिरि रिहन दैमारी बिथाङा। रिहन दैमारी बिथाङा थारैनो इउपिपिएल दोलोआव जगदान जामारसिगोन नामा आरो जायोब्ला माबोरैहाय जगदान जागोन आरो जुदि इउपिपिएल दोलोआव रिहन दैमारीया जगदान जायोब्ला बिपिएफ दोलोफोरा एबा बिपिएफ दोलोनि राजखान्थिनि थासारिया माबोरै जागोन बे मोनसे गिदिर सोंथि आरो बेखौ लानानै दिनै खेंफोरथि होदों गाव एबा रिहन दैमारी बिथाङा इउपिपिएल दोलोआव जगदान जानाय बाथ्राया बेसेबां सैथो आरो माबोरैहाय इउपिपिएल दोलोआव रिहन दैमारीया जगदान जासिगोन होननाय बाथ्राया ओंखारदों बेखौ लानानै रोखा रोखा खेंफोरथि होदों रिहन दैमारी बिथाङा आरो लोगोसे आथिखालनि जा प्रमोद बर'नि दैदेननाय बिटिआर सरकार राजु नार्जारी बिथांमोननि दैदेननाय इउपिपिएल दोलोनि थासारि आरो फैबाय थानाय समाव माबोरैहाय खामानि मावलांगोन एबा माबायदि थासारि जालांगोन इउपिपिएल दोलोआ बेखौ लानानैबा फैबाय थानाय जा भबिष्यतनि बाथ्रा बे बाथ्राखौ लानानैबो बाथ्रा बुंदों रिहन दैमारी बिथाङा। लोगोसे आथिखालाव जा प्रमोद बर'नि दैदेननाय जा बिटिआर सरकारा 4,000निबो बांसिन साख्रि थिसननायनि सायाव आरो टेट फोरोंगिरि थिसननाय आरो गुबुन साख्रि थिसननायनि सायाव मा बाथ्रा बुङो बेखौ नोंथांमोननि गेजेराव आबुङै लानानै फैगोन। थारैनो बे समाव मोनसे गिदिर सोंथि रिहन दैमारी बिथाङा बिपिएफखौ नागारनानै प्रमोद बर'नि दैदेननाय इउपिपिएल दोलोआव जगदान जामारसिगोन नामा? दानिया फैदो बिदिब्ला प्रमोद बर'नि दैदेननाय जा बिटिआर सरकार लोगोसे प्रमोद बर'नि दैदेननाय जा इउपिपिएल दोलो थारैनो रिहन दैमारी बिथाङा बिपिएफनि सासे गोख्रों मावथि एबा दैदेनगिरि आरो बारग' मन्त्रि रिहन दैमारी बिथाङा इउपिपिएल दोलोआव जगदान जानायनि सायाव माबायदि खेंफोरथि होदों बिथांनि बे खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों आबुङै मोनथिना लानि। কিন্তু এটা কথা স্পষ্ট যে ইউপিপিএলত যদি যোৱাহেঁতেন মই বহুত আগতে গ'লোহেঁতেন। এতিয়া আৰু ইউপিপিএলে গোৱাৰ দিন আহিছে গতিকে এতিয়া ইউপিপিএলত যোৱাৰ কোনো প্ৰশ্ন নুঠে মই নাযাওঁ। আচলতে তেওঁলোকে এনে ভুৱা এটা প্ৰচাৰ চলাইছে যিহেতু ইউপিপিএল দল বুলিবলৈ এতিয়া মোটামুটি ৰাইজৰ ওচৰত তেওঁলোকে যাব নোৱাৰা হৈছে। আমি বিপিএফ দল হিচাপে আহি থকা যিটো নিৰ্বাচন হ'ব 2025 চনত তাৰ কাৰণে সম্পূৰ্ণ প্ৰস্তুতি আমি চলাই আছোঁ। কাৰণ ইতিমধ্যে আমাৰ কেন্দ্ৰীয় কমিটিত এটা সিদ্ধান্ত লৈছে যে আমি অহা নৱেম্বৰৰ ভিতৰত কেন্দ্ৰীয় কমিটিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি প্ৰাইমাৰী কমিটিলৈকে আমি আমাৰ যিখিনি কমিটিবিলাক আছে সেইটো সাল সলনি কৰা হ'ব। ইতিমধ্যে আমি প্ৰাইমাৰী লেভেলত আজি আগষ্টৰ ভিতৰতেই যিমানবিলাক আমাৰ প্ৰাইমাৰী কমিটিবিলাক আছে হয় নতুন কমিটি কৰা হৈছে নহয় পুৰণা কমিটিকে কিছু সাল সলনি কৰিবলৈ দিয়া হৈছে আৰু ছেপ্টেম্বৰ মাহৰ ভিতৰত আমাৰ যিমান ব্লক কমিটি আছে সেই ব্লক কমিটিসমূহো তেনেকৈ ৰিচাফলটো কৰা হ'ব। তাৰপিছত আমি অক্টোবৰৰ ভিতৰত আমি জিলা কমিটিবিলাক পুনৰ গঠন আমি কৰিম। মুঠতে এনেকুৱা কমিটি সাল সলনি কৰি পুনৰ গঠন কৰি এটা মজবুত এটা কমিটি আমি গঠন কৰিছোঁ আৰু আহি থকা নিৰ্বাচনত আমি যাতে মোকাবিলা কৰিব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে ইতিমধ্যে আমি প্ৰস্তুতি আমাৰ চলাইছে আৰু আমি আশা ৰাখিছোঁ বৰ্তমান মই নিজেও দিনত মোটামুটি এটা দুটা মিটিংটো গাই আছোঁ তাত যেনেকুৱা ধৰণৰ ৰাইজৰ সঁহাৰি আমি পাইছোঁ যে অহা নিৰ্বাচনত আমি সংখ্যাগৰিষ্ঠ আমি MCLA আনিবৰ কাৰণে সক্ষম হ'ব আৰু হাগ্ৰামা মহিলাৰ নেতৃত্বত PTCত চৰকাৰ হ'ব। নাই আমিতো বিপিএফ দল হিচাপে আমি অকলেই খেলিম বুলি আমাৰ এটা এতিয়ালৈকে সিদ্ধান্ত হোৱা আছে আৰু যেহেতু আমাৰ
মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াও কৈছে যে বিজেপিও নিজাববীয়াকৈ খেলিব, গতিকে কাৰোবাৰ লগত মিত্ৰতা হোৱাটো প্ৰশ্নই নাহে। গতিকে আমি BPF দল হিচাপে আমি অকলেই খেলিবৰ কাৰণে ইতিমধ্যে আমি প্ৰস্তুতি কৰিছোঁ আৰু অকলে খেলিও আমি সংখ্যাগৰিষ্ঠ MCLA আনিব পাৰিম আৰু চৰকাৰ আমি কৰিম। হয়, ময়ো কিছুমান পৰ্টেল নিউজত তেনেকুৱা ওলোৱা বুলি মোকো কেইজনমান ব্যক্তিয়ে কৈছে, কিন্তু এটা কথা স্পষ্ট যে UPলৈ যদি যোৱাহেঁতেন মই বহুত আগতে গ'লোহেঁতেন। এতিয়া আৰু UPP শেষ হোৱাৰ দিন আহিছে, গতিকে এতিয়া UPলৈ যোৱাৰ কোনো প্ৰশ্ন নুঠে, কিন্তু মই নাযাওঁ। আচলতে তেওঁলোকে এনেই ভুৱা এটা প্ৰচাৰ চলাইছে, যিহেতু UPPL দল বুলিবলৈ এতিয়া মোটামুটি ৰাইজৰ ওচৰত তেওঁলোকে যাব নোৱাৰা হৈছে। মই নিজেই বিভিন্ন সমষ্টিত মই ঘূৰি আছোঁ, আমি BPF দল হিচাপে ৰাইজৰ পৰা যেনেকুৱা ধৰণৰ সঁহাৰি পাইছোঁ, গতিকে সকলোৱে UPPLক প্ৰত্যাখ্যান কৰাটো আমি দেখিছোঁ, প্ৰত্যাখ্যান কৰিছে তেওঁলোকে যে যোৱা 4টা বছৰত UPPL দল হিচাপে তেওঁলোকে একো কাম কৰা নাই, একো উন্নয়নমূলক কাম কৰাত তেওঁলোকে দেখুৱাব পৰা নাই, আৰু সেইকাৰণে তেওঁলোকেও ইতিমধ্যে নিশ্চিত হৈছে যে অহাবাৰ তেওঁলোকে চৰকাৰ কৰিব নোৱাৰে, আৰু সেইকাৰণে এনেকুৱা ধৰণৰ ভুৱা প্ৰচাৰ কৰি মানুহক মানে তেনেকেই ভুৱা প্ৰচাৰেৰে মানুহক মানে টানিব বিচাৰিছে। আমাৰ নিচিনা ব্যক্তি হয়তো UPPলত পালে তেওঁলোকে ভাবিছে ৰাইজে আমাৰ লগত থাকিব, এনেকুৱা ধৰণৰ হয়তো ভাবিব পাৰে। গতিকে এটা স্পষ্ট, কোনো ক্ষেত্ৰত আমি UPPলত নাযাম। আমাৰ BPF দল যথেষ্ট ষ্ট্ৰং আছে, আমি নিজেই নিৰ্বাচন খেলিব পৰা অৱস্থাত আছে, গতিকে নিৰ্বাচন আমি জিকিম, একদম স্পষ্ট। ব্যাপক দুৰ্নীতিৰ অভিযোগ উঠিছে, যি বিসংগতিপূৰ্ণভাৱে তেওঁলোকে মেৰিট ওলাইছে, তাত কেটেগৰী নাই, কি আছিলে জাতি জনগোষ্ঠীৰ পৰা পাইছে, মানে যোনটো আমাৰ সংৰক্ষণ ব্যৱস্থাটো বা তাত নম্বৰবিলাক দিয়া হোৱা নাই, তাক লৈ আচলতে কিন্তু বা ডাবুল আহিছে, মেৰিট লিষ্টখনত এজন মানুহৰ দুবাৰ আহিছে বা বাহিৰৰ মানুহ আহিছে, এই ক্ষেত্ৰত কি ক'ব আপোনালোকে? আচলতে মই এইটো ক্ষেত্ৰত খুব ভিতৰলৈ সোমোৱা নাই, খালি বেলেগৰ মুখে মুখে শুনিছোঁ। এইটো অতি দুৰ্ভাগ্যৰ কথা। বিশেষভাৱে মেৰিট লিষ্টত তেওঁলোকে দিব লাগিছিল, যদি সঁচাকৈ যদি মেৰিট লিষ্টৰ যোগেদি দিয়া নাই, সেইটোতো অন্যায় কৰা হৈছে, কাৰণ আজিকালি যথেষ্ট মেৰিটৰিয়াছ ল'ৰা ছোৱালীবিলাক আছে, তেওঁলোকে যদি নাপায় তেওঁলোকক অন্যায় কৰা হ'ব। আৰু বিশেষকৈ BTCৰ ভিতৰত ইয়াতো বাহিৰৰ পৰা টাৰ্গেট পষ্টৰ কাৰণে বেলেগ ল'ৰা অনাটো প্ৰশ্নই থাকিব নালাগে, কাৰণ BTC আমি বহুত কষ্ট কৰি অনা, আৰু BTCৰ ক্ষমতা যিহেতু আছে টাৰ্গেট চাকৰি দিবৰ কাৰণে, গতিকে আমি ভাবোঁ বা BPF দল হিচাপে আমি ভাবোঁ টাৰ্গেট চাকৰিৰ কাৰণে আমাৰ BTCৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে পাব লাগে মেৰিট বেচিছত। হয়, নাই মই সেইটোও কৈছোঁ যে আমিও শুনিছোঁ যে যিসকলক নিযুক্তি কৰিছে তেওঁলোকে মেৰিট লিষ্টৰ পৰা কিছুমানে পোৱা নাই বুলি আমিও শুনিছোঁ। সঁচাকৈ যদি সেইটো হৈছে অতি দুৰ্ভাগ্যৰ কথা। আমি অনুৰোধ কৰিম যে সেইটো পুনৰ পৰ্যবেক্ষণ কৰিব লাগে, পুনৰীক্ষণ কৰিব লাগে, যাতে মেৰিট থকা ল'ৰা ছোৱালীবিলাক যাতে বঞ্চিত নহয়।